ඔව් අපි කොතනද ගිය සතියේ නැවැත්තුවේ? Name of rivers, ocean and sea. Okay. Names of rivers, ocean and sea. එතෙන්ට වෙනකම් පාඩම් මතකයිද? Definite articles මතකයිද? Hello. You can use the chat box, okay? If you can't speak. Okay, so we have to talk about the use of the indefinite articles, right? Okay, use of the definite article. So the definite articles that we talk about with the names of rivers, oceans and seas, right? Ganga Valanam, it was ocean and seas. Can you remember I told that with specific type of, we can use this here, the Red Sea, Ratu Muhuda, right? The Pacific Ocean and the Dead Sea and the Indian Ocean. After that, we have to talk about this part with parts of the world. Okay, with parts of the world. You can write down this one. It's a the ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෝක ගැන කතා කරනකොට, okay, with parts of the world. We can use with the parts of the world. Here, the Middle East. Middle East කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මැද පෙරදිග. හරිද? With the Middle East, we have to use the, and also the South, දකුණු ප්‍රදේශය. The local කොටස් එක පුතේ with parts of the world we have to use. And the next one, what do you mean by with desert? Deserts කියන්නේ මොනවද? Yes, what do you mean by deserts? Can someone guess the meaning of deserts? Yes. Deserts කියන්නේ මොනවද පුතේ? කාන්තාර. Yes. ඒතර මෙතන සහාරා desert. සහාරා desert කියන්නේ සහාරා කාන්තාරයත් එක්ක. The next meaning is with forest, okay? With forest. The Amazon forest. Then the next one, the Sinhanaja forest, okay? With the forest. Forest කියන්නේ වනාන්තර. වනාන්තර සමගත් අපිට දාන්න පුළුවන්. තමයි මේක ලියා ගන්නකෝ. මම අද ඔයාලට plan කරලා තිබ්බේ paper එකක් කරන්න. හරිද? paper එක තෝරගත්තු කොටස් discuss කරන්න. ඒක අපි කරනවා මේ පාඩමෙන් පස්සේ. Okay? Okay, you can write this one. Should I give you the Sinhala note? Finish. Lamai, you can use chat box because there's a little bit problem in the sound, right? Finish. Yes.
Achintya, Namit, then Ruvin. Not it. Hari puteli agan. Mega තේරෙනවද නේ? හරිද මේ කතා කරන්නේ අපි ලෝකයේ කොටස් එක්ක. No miss. ඒ කියන්නේ තේරුම් නැද්ද නැත්තම් තාම ලියනවද? ඒ කියන්නේ with parts of the world. හරිද? ලෝක කොටස් එක්ක. ලෝක කොටස් කියනකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා ප්‍රධාන වශයෙන් දැන් මැද පෙරදිග වගේ අපි කියනවනේ. ඒතකොට මැද පෙරදිග කියනකොට පුතේ middle east එක the එනවා. හරිද? the middle east. ඒතකොට මෙතන south. දැන් මම උදාහරණයක් මෙහෙම කියන්නම්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ කවුරු හරි foreigner කෙනෙක් ඇහුවොත් හරිද? Just imagine a foreigner come to Sri Lanka and asking about the direction of going. Okay, so in that case, just say you are telling turn right, turn left. වමට හැද්දන් අපි කවුරු ගෝල් ඉනවද? දැන් හැමෝම ගෝල් කෝඩ් ගිහින් තියෙනනේ ගෝල් කෝඩ් වල දැන් foreigner කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා just imagine you are in goal. How to go to goal fort, right? ගල් කොටට යන්නේ කොහොමද? ඒකට ඔයා කියනවා okay, here go straight, then take right, okay, turn to right. අන්න ඒ වගේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් දකුණු ඒ කියන්නේ දකුණට හැරෙන්න ඒවට මේවට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නැහැ මේ turn the right කියලා. හරිද? turn right. දකුණු පැත්තට හැරෙන්න. turn right. ඒ විදිහට. හරිද? නමුත් මෙතන දකුණු ප්‍රදේශය කියන්නේ දකුණු අපි කියන්නේ දකුණු ද්‍රවය එහෙම කියන්නේ දකුණු ප්‍රදේශය කියනවනේ. අන්නේ එකට තමයි the south. ඊට පස්සේ මෙතන with deserts. the Sahara desert. desert එක. හරිද? කාන්තාරය. ඒකට ඒවත් එක Sahara and with forest. Amazon forest and the Sinharaj. Harida, with forest you can use them. Okay? Finish. Terunaditana. Did you understand? Yes, finish. What about others? Lam I finish? Okay. Yes, finish. Okay. The next one with unique objects. What do you mean by unique objects? Unique objects are the things which are not changed. හරිද? යම් කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට කියනවා පුතේ unique objects කියලා. මොනවද? Unique object. උදාහරණයක් the sun, hiru. හරිද? The moon, surya. The earth කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පෘථුවිය. The equator කියලා කියන්නේ සමකය. හරිද? ඒකට මෙන්න මේ වගේ දේවල් එක්ක මේවට අපි කියනවා with unique objects. කොහොමද කියන්නේ? With unique objects. ඒ කියන්නේ objects නෑ ලෝක විනාශය ආවේ නැතොත් හරිද මේ දේවල් ඒ විදිහටම තියෙනනේ මතක තියාගන්න අපි උදාහරණයක් the sun rises ඉර පායගෙන එනවා the moon sets ඉර බහිනවා හරිද sorry the sun sets ඉර බහිනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් එක්ක the moon the earth අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කියන්න බෑ නිකන් sun කියලා හරිද sun sun නිකන් moon කියන්න බෑ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම සර්වකාලීන දේවල් කියලා තියෙනවා හරිද Did you understand this slide? Third one, the uses of the යොදාගන්න අවස්ථා with unique objects. Okay, මොනවත් එක්කද යොදාගන්නේ? With unique objects. පැහැදිලිද? ළමයි mic එක mute කරලා කතා කරමු. හරිද? මට අද මේ since I'm outside I cannot on my video. Okay? ඒ නිසා mic එක on කරන් තියබට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැමෝටම පුළුවන් නම් it's okay. Okay?
or even you can use the chat box. Make a therunada, you can write down this one. Did you guys understand this one? Yes. Okay, very good. Hari. අද මේ පාරම කොහොම හරි ඉවර කරමු. ඊට පස්සේ අපිට prepositions වලට යන්න පුළුවන්. finish. No, miss. Okay, okay, right. I have already today planned to do a small question segment, right? පොඩි අපි අද පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අරගෙන grade 10 වල ඒකේ උත්තර ලියලා බලමු. හරිද? Is I hope you think you're finished. Finish. Okay, what about others? Are you finished? Finished. Use the chat box. Okay. Otherwise, මට පස්සේ කියන්න පාට ඊචලි ආගන්න බැරි. Okay, good. හරි පුතේ. With superlative. මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් you are in grade 10, right? You have maybe have heard about with superlative. Adjectives can ඉගෙන ගන්න තියෙනව නේද? නේ? ළමයි, adjectives ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ පුතේ. What do you mean by adjective? Adjective කියන්නේ මොකද්ද? නාම විශේෂණ දැන් මේ පාඩමෙන් පස්සේ කතා කරන්නේ අපි adjectives කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ adjectives වලින් පස්සේ මම present tense පටන් ගන්නවා. හරිද? මම මේ තාමත් චුටි චුටි හිමින් යන්නේ. මොකද මේ මාසෙත් ළමයි join වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙබ්‍රුවරි වල ඉඳලා මම papers පටන් ගන්නවා කරන්න. Okay? දැන් අදත් මම revision එකක් විදියට ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ පොඩ්ඩක් මතක check කරන්නත් එක්ක එකක් කරනවා. පුතේ මෙතන superlative කියන්නේ මොකක්ද? Superlative කියලා කියන්නේ යම්කිසි අවස්ථාවක උපරිම අවස්ථා. හරිද? දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. What is the smallest country in the world? ලෝකේ පොඩිම රට මොකද්ද? Yes, I asked you a general question. What is the smallest country in the world?
Hello. What is the smallest country in the world? මතක නැද ළමයි? වතිකානුව. එතකොට what is the biggest country of the world? මොකද්ද ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෝකේ විශාලතම රට? Rusia. Yes? Rusia. Russia. Yes. Russia. මෙතනක් තියෙනවානේ. Yes. එතකොට යම්කිසි අවස්ථාවක the superlative form is used to talk about the highest position of something. Superlative form එක කියලා කියන්නේ යම්කිසි අවස්ථාවක උපරිමය ගැන කතා කරන්න. මොකද්ද? යම්කිසි අවස්ථාවක උපරිමය ගැන කතා කරන්න තමයි අපි superlative form එක යොදාගන්නේ. හරිද? Russia is the biggest country of the world කියන්නේ මොකක්ද? රුසියාව තමයි ලෝකේ තියෙන විශාලතම රට. ඒකට විශාලත්වය අනුව උපරිම අවස්ථාවේ ඉන්නකොට හරිද? එතන කියන්නේ biggest. ඒ කියන්නේ මේක අපි adjective වල ඉගෙන ගන්නවා පුතේ superlative form එක කියලා. හරිද? comparative superlative කියලා ඉගෙන ගන්නවා. superlative අවස්ථාවේදී මෙතන මේ පිරන the කියලා තියෙනවානේ. superlative අවස්ථාවේදී අපිට අනිවාර්යෙන්ම the කියන එක යොදා ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි වල යම්කිසි අවස්ථාවක උපරිමය දක්වනකොට the යොදා ගන්න. මෙතන he is the tallest student of the class. මොකද මේ කියන්නේ පුතේ? He is the tallest student of the class. ඒ කියන්නේ ඔහු තමයි පන්තියේ උසම ළමයා. මොකද්ද? He is the tallest student of the class. English is the most interesting subject. ඉංග්‍රීසි තමයි ප්‍රිය ජන කියන්නේ වඩාත් අපි කැමති interesting කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රියතම කියන හද ප්‍රියතම විෂය. හරිද? හරි. එතකොට මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන the කියන එක එනවා. He is the tallest. හරිද? ඊට පස්සේ English is the most interesting කියන එක එනවා. එතන මේ හැම එකත් එක්කම පුතේ the එනවා. කොහේ හරි තැනක ඔයා the drop කරලා the හලලා කිව්වොත් Russia is biggest country of the world කියලා ඒක සම්පූර්ණ grammatically වැරදි. හරිද? එතකොට මේක හරියන්න හරි විදිය තමයි the යොදා ගන්න. අන්න ඒතර the වල එක අවස්ථාවක් තමයි පුතේ මොකක්ද? superlative form එකත් එක්ක යොදා ගන්න එක. පැහැදිලිද? Am I clear to you all? මේ පාඩම අපි කරනවා මේක ටිකක් දිග පාඩමක් පැහැදිලිව අපි ඊළඟ සති දෙකකින් විතර මේ පාඩම කරනවා. Okay? Okay, miss. Did you all understand? තේරුණාද? Use your chat box Yes. if you understood. Okay, තේරුණාද කියන පුතේ? නැත්නම් මම ස්පීඩ් වැඩිද? තේරුණා? The speed වැඩි එකද yes කිව්වේ. Superlative ඕනම අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ පොඩිම එකේ පොඩිම එක හරිද? Superlative smallest කියන එක. ඊට පස්සේ විශාලම, උසම, දක්ෂතම, most clever හරිද? ඊට පස්සේ මේ sorry the cleverest කියන එක. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් most ඒ විදිහට fantastic අන්න මොනවා හරි ෆිල්ම් එකක් කියන. දැන් මම අහනවා ඔයාලගෙන් ෆිල්ම් එකක්. ඔයාලා බලපු ෆිල්ම් වලින් ඔයාලා කැමතිම ෆිල්ම් එක මොකක්ද? ඉතින් අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් this film is the most fantastic film I have watched. හරිද? එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. මිස් ලියා ගන්නද? ඔව් පුතේ ලියා ගන්න. ලියා ගන්න. හරිද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න සම්බන්ධව ගැටලු මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියනවද? ද යොදා ගන්න හැටි මොනවා හරි තැනක් පැහැදිලි නැත්නම් මේ වෙනතේ
Miss මිනිත්තු hello hello මොකද්ද ඔයා කිව්වේ පුතේ මිස් මිනිත්තුව ලියාගත්තද නෑ මිස් තාම ලියනවා. මිනිත්තුවක් හරි හරි ඔයාලට මේකේ සිංහල මම තේරුම දෙන්නම් අවශ්‍ය නම් කියන්න මෙහෙම ලියා ගන්න සිංහලෙන් නෝට් එක උන අය යම් කිසි අවස්ථාවක උපරිමය ගැන දක්වන විට සිංහල නෝට් එක උන අය ලියා ගන්න පුතේ යම් කිසි අවස්ථාවක උපරිමය දක්වන විට එමෙතන යම් කිසි අවස්ථාවක උපරිමය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන විට යම් කිසි අවස්ථාවක උපරිමය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන විට ද යොදා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. නැත්නම් ද යොදා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. හරිද? ද යොදා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. මෙතන රෂියා is the biggest country of the world කියලා කියන්නේ පුතේ. රුසියාව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෝකේ විශාලත්වයෙන්ම විශාලතම රටයි. හරිද? රුසියාව විශාලතම රටයි. ඕකේ මම හිතනවා හැමෝටම මේක පැහැදිලි කියලා. Yes, miss, finished. Okay. Okay, next one. With morning, afternoon, evening. හරි. මෙන්න මේක නම් ටිකක් මතක තියාගන්නම වෙනවා. හරිද? මොකක්ද මේ කියන්නේ? හරි. We have to use the with morning, afternoon, evening, but we don't use night, midnight and noon. හරිද? මොකද මේ කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් උදය කාලය, දහවල් කාලය සහ හවස් කාලෙත් එක්ක ද යොදා ගන්නවා. හරිද?
ඊට පස්සේ but we don't use with night, midnight and noon. මෙන්න මේ වචන තුන. night, midnight, noon. හරිද? රාත්‍රිය. එතකොට midnight ඒ කියන්නේ මධ්‍යම රාත්‍රිය. ඒ කියන්නේ රෑ 12 දවසක් ලබන වෙලාව. ඊට පස්සේ noon දවල් 12. මෙන්න මේවත් එක පුතේ ද යොදා ගන්න නැහැ. කවුරු හරි යොදා ගත්තොත් වැරදි. දැන් මම මෙතන තියෙනවා I will go home in the evening. මම හවස් වෙලා ගෙදර යන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මම තව එකක් ටයිප් කරනවා morning. එතන ටයිප් කරනවා I couldn't මොකද පුතේ couldn't කියන්නේ I could not take my lunch in the afternoon. මට මගේ දවල් කෑම එක ගන්න බැරි වුණා දවල් වරුවේ. හරිද? එතකොට එතන ද දාන්න පුළුවන් පුතේ මේ with morning afternoon එක ද දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මං වෙන උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම I have to go to a party to the night. To the night. මෙතන ද දාන්න පුළුවන්ද රාත්‍රියත් එක්ක? ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කියන්න බලන්න හැමෝම. ද දාන්න පුළුවන්ද මේ නීතියට අනුව අපිට? මම තව ලොක් කරන්නම්. පැහැදිලිව පේනවනේ? I have to go to party to the night. To the night කියන එක හරිද පුතේ? රාත් එක්ක අපිට දාන්න පුළුවන්ද ද කියලා? ළමයි මේවා වරද්දන්න එපා. හරිද? මේවා අපි නොදැනුවත්ව කරන වැරදි. ඒකයි මම මේ මුලින්දම මේ පාඩම කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මටත් පුළුවන් කෙලින්ම present tense හරි past tense හරි අමාරුවකින් පටන් ගන්න. මේ දේවල් හදන්න ඕන ඔයාලගේ grammar වල. මේ කාලේ තමයි හොඳම අවස්ථාව. තව අවුරුද්දක් එහෙම් පිටින් තියෙනවනේ. හරිද? හරිද පුතේ? එතකොට අපිට ද කියලා කියන්න පුළුවන්ද සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයත් එක්ක? I have to go to a party to the night. පුළුවන්ද? ඕ කතා කරන්නකො කවුරු හරි පුතේ. 4 දෙනා ඉන්නේ. කවුද ලීව් වුනේ? නමිත්. රුවින්. Okay, රුවින්. then අචින්ත්‍ය පුතේ මේ මෙතන කියන විදියට අපිට ද දාන්න පුළුවන්ද night කියන එකත් එක්ක? මම ආයෙත් පැහැදිලි කරන්නද පුතේ? We have to use සාමාන්‍යයෙන් ඔය කෑම වේල් ගැන එතකොට උදේ කරන දේවල් ගැන කතා කරනකොට morning ඊට පස්සේ අපිට afternoon evening කියන වචන අවශ්‍ය වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ වචනත් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් දවල් කියන්නේ දහවල් කාලය ඔන්න වගේ කාලය කියන තේරුමත් එක්ක ද යොදා ගන්නවා. හැබැයි පුතේ මෙන්න මේ වචන තුනත් එක්ක විතරයි ද යොදාගන්නේ. මොනවද? morning, afternoon, evening. අපිට night කියන වචනේත් එක්ක ද යොදා ගන්න බැහැ. මොනියම් හෝ තැනක දැන් බලන්න මෙතන I have to go to a party to the night. මට රැයට යන්න තියෙනවා පාටි එකක්. මෙතන ද දාන්න බැහැ පුතේ. ඒක වැරදි. හරිද? එතන ද දාන්න බැහැ අපිට. ඒක වැරදි. හරිද? මෙතන වැරදි. ඒතර හරි එක මොකද්ද? I have to go to a party tonight. හරිද? ඒක පැහැදිලිද? දරුවනේ ඒක පැහැදිලිද? කවුද ජොයින් උනේ? නමිත්. හරි. හරි මම ආයෙත් පැහැදිලි කරන්න නමිත් ආපු නිසා මේ කතා කරන්නේ උදය දහවල් සහ සවස් කාලය කියනකොට ඉංග්‍රීසියේදී හරිද? ඒ ගැන කතා කරනකොට අපි හිතමු ඔයාලගත්තු කෑම වේලක් කරපු දෙයක් ගැන විස්තර කරනකොට morning සහ afternoon සහ evening එක පුතේ අපිට ද ගන්න වෙනවා. හරිද? morning, evening and afternoon. හැබැයි night කියන වචනයයි midnight කියන එකයි noon. midnight කියන්නේ මධ්‍යම රාත්‍රිය, noon කියන්නේ දහවල් 12 මධ්‍යහන කියන අදහස. මෙන්න මේ වචන තුනත් එක්ක ද යොදා ගන්න බෑ. මේ බලන්න මෙතන to the night වලට කලින් ද දාන්න බෑ. හැබැයි මෙතන I will go home in the evening. මම හවස් වෙලා ගෙදර යන්නම්. හරිද? ද හරි. I could not take my lunch in the afternoon. මට කියන්නේ දවල්ට කෑම කන්න බැරි වුණා. එතන ද දාලා. හරිද? ඒවා හරි. මේවා වැරදි.
පැහැදිලිද? කවුරු හරි yes කියනකො පුතේ නැත්තම් හරි පැහැදිලි. තේරුණානේ? මම තවත් සරල කරන්න ඕනද? Use your chat box. You can say yes or not. හරි. මේක ලියා ගන්නකෝ. මම සිංහලෙන් නෝට් එක දෙන්නම්. ළමයි ප්‍රශ්න අහන්න අපි දන්න දේවල් ඉගෙන ගන්නේ. මෙහෙම આવොත් හරිද? මම ඔයාලට homework දුන්නනේ. පොතෙන් කරන් යන්න. Yes, miss. Did you all do that? කරාද ඒක? homework දුන්නම කරන්න. හරිද? homework දුන්නත් කරන්න. මොකද ඒක ඔයාලට. හරිද? මම O level ලියලා ඉවරයි. ඔයාලගේ දෙමව්පියෝ ලියලා ඉවරයි. හරිද? එතකොට අපිට ඉංග්‍රීසි වලට එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අනාගතයේදී ඒක ලොකු සුදුසුකමක්. හරිද? මොකද ඔයාගේ කවදා හරි exam sheet එක අපිට ගත්තම job එකක් ගියාම ඔයාට priority එක දෙන්නේ English IT එතකොට තව maths වගේ subject වලට. හරිද? එතකොට ඉංග්‍රීසි කියන එක ඔයා යුනිවර්සිටි එකට ගියත් විශ්වවිද්‍යාලයක මම නම් හිතන්නේ ලංකාවේ කිසිම විශ්වවිද්‍යාලයක මේ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම science degree එකක් එතකොට medicine හරිද engineering IT අඩුම ඕනේ art degree පවා හරිද normal සිංහල ඇරුණම සිංහල පාලියෝ සංස්කෘතයව ඇරුණම අනෙකුත් හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඒක ඉංග්‍රීසි හරියට හදාගත්තම අපිට ඒක ලොකු privilege එකක්. homework done. Very good. හරි නේද? මෙතන ඔයාලා මෙහෙම කතිර ලකුණක් දාගන්න. දැන් අදින් පස්සේ ඔය වාක්‍යවල හරිද? එතකොට morning ඒවත් එකද දාන්න පුළුවන් කවුරු හරි? night එක එහෙමද දැම්මොත් වැරදි. පැහැදිලි නේද? හරි පුතේ ලියා ගන්න අවශ්‍යයිද සිංහලෙන්? Finish. What about others? Anita's finished the? Okay. හරි. ඊළඟ එකට යමු එහෙනම්. හරිද? with musical instrument. අනිත් එක තමයි with musical instrument. musical instrument කියන්නේ
දැන් music කරන අය සංගීත කරනෝනේ. එතකොට with musical instrument we can use the definite article the. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා මොනවා හරි වාද්‍ය භාණ්ඩයක් ගිටාර් එක වේවා පියානෝ එක වේවා කීබෝඩ් එක වේවා හරිද මොනවා හරිම දෙයක් ගැන කතා කරනකොට musical instrument සම්බන්ධව අපිට flute එක මම මෙතන තව එකක් ඇඩ් කරන flute තමයි මොකද flute කියන්නේ can you guess what do you mean by flute සාමාන්‍යයෙන් අපේ music band වල දකින්න තියෙන කලාතුරකින් flute කියන්නේ මොකද්ද flute එක yes very good බටනලාව හරිද එතන මේවා ඇවිල්ලා music with musical instrument හරිද we have to use මේ දරුවනේ මේ sorry musical instrument එක ඔයාලට සිංහල note එක අවශ්‍යයිද අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නව නම් කියන්න හරිද මම කියන්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ලියා ගන්න පුළුවන් මොකද සමහරක් වෙලාවට අපි පාඩම් කරනකොට අපිට වචන අමතක වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා සිංහල note එක ලියාගත්ත කියලා ඒක මං හිතන්නේ නැහැ මේ අපරාධයක් ඇති කියලා හරිද අමාරු නම් if someone is good at your English then no need to write the single note okay write down මේක පැහැදිලි නේද පැහැදිලි නේ Yes, miss. okay finish okay අවශ්‍ය කෙනෙක් ලියා ගන්න සංගීත භාණ්ඩ සමග නැත්නම් සංගීත භාණ්ඩ සම්බන්ධව කතා කිරීමේදී the මුලට යෙදේ සංගීත භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන විට the මුලට යෙදේ හරිද පැහැදිලි නේ finish everyone is finished Finish. okay shall we move into the next one අපිට මේ ටික මේක මිස් වුණා with historical event ඔයාලට තියෙනවානේ subject එකක් history කියලා මොකද history කියන්නේ yes what do you mean by history ඉතිහාසය yeah ඉතිහාසය ඒතකොට historical කියන්නේ ඒ history කියන වචනයෙන් හැදෙන adjective එක පුතේ ඉතිහාසය මොකද්ද adjective එක ඓතිහාසික හරිද එතකොට ඓතිහාසික සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් විස්තර කරනකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ the යොදා ගැනීමක් සිදු කරනවා හරිද ඓතිහාසික සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් විස්තර කරනකොට the යොදා ගන්නවා උදාහරණයක් මම කියන්නම් the second world war ලෝක යුද්ධ ගැන තාම කතා කරේ නැහැ අපි 11 හවසේ තමයි සම්බන්ධව කතා කරන්නේ ඔයාලා අහලා තියෙන ලෝක යුද්ධ සම්බන්ධයනේ first world war එක second world war එක අහලා තියෙනවද නාසි වාදය ඔය කියන වචන ඔය එන්නේ දෙවනි ලෝක යුද්ධය. එතකොට මේ දෙවනි ලෝක යුද්ධය පළවෙනි ලෝක යුද්ධය මේ දේවල් අපේ ඉතිහාසයේ තියෙන දේවල් නේ. එතකොට හරිද? ඓතිහාසිකමය සිද්ධියක්. ඓතිහාසික දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් මොනවා හරි කැරැල්ලක් ගමුකෝ. අපි ගමු මොනවාද කැරැල්ල 18 1815 සිදුවෙච්ච කැරැල්ලනේ. අපිට ඔකට කියන්න පුළුවන් 1850 conflict. yeah 1850 conflict හැබැයි මම මෙතන හැමෝම දන්න ලෝක යුද්ධය තමයි ගත්තේ. එතන මේ දේවල් ඓතිහාසික සිදුවීම්. පුතේ ඓතිහාසික සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට the හලලා ලියුවොත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඔයාට මෙතන මේ the නැතුව හරිද? second world war කිව්වොත් ඒක හරිද? ළමයි හරිද? නෑ. the second world war එන්න ඕන. හරිද? මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා. ඕනම ඓතිහාසික සිදුවීමක්. මම කියන්නේ ලෝක යුද්ධ සමය නෙවෙයි. වෙන මොනවා හරි දෙයක් කියමුකෝ. එතකොට ඒ දේවලුත් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම the එන්න ඕන.
හරිනේ? ඓතිහාසික සිදුවීම් with historical events. ඒක ලියා ගන්නකෝ. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද ළමයි? With historical events that happened in the past කියන්නේ අතීතයේ සිදු වුණු ඓතිහාසික සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට we have to use the articles the. හරිනේ පුතේ පැහැදිලිනේ ඒක? ඇයි අද මේ ළමයි අඩු වෙන්නේ? චින්ත්‍ය රුවින් hello හරි finished? Is everyone finished? Finish. පැහැදිලි නේද මේක? දැන් ඉන්නේ 4 දෙනයි. කවුද මිස් උනේ? නමිත් කියාද? Is it training for you guys? වහිනාද? හරි පුතේ හැමෝම finished? රුවින්? Okay. හරි. ඊළඟට හරි මේකත් අපි කතා කරා musical instrument ගැනනේ. Superlative. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේක. There is no article එකක් යොදන්නේ නැති තැන්. හරිද? article එකක් පුතේ යොදාගන්නේ නැති තැන්. මම මේක slide show දාලා මේ පැහැදිලි වුණා ලොකුවට. හරි. There is no article. මොකද්ද පුතේ මේ කියන්නේ the. මේ කියන්නේ the ගැන කතා කරන්නේ නැති අවස්ථාව. හරිද? මම මේ හරියට කරා. හරි. the යොදාගන්නේ නැති තැන්. හරි පුතේ. පළවෙනි එක තමයි මේ වගුව පැහැදිලි නේද? ඔයාලට පේනව නේද? තමයි පේනවනේ වගුවනේ. Yes. හරි. මාව හැනවනේ පැහැදිලිව? හරි පුතේ. With names of countries ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි රටවල් එක්ක හරිද අහගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි රටවල් එක්ක පුතේ ද යොදාගන්නේ නැහැ. use එක with names of countries of if singular සාමාන්‍යයෙන් රටක් එක්ක ද යොදාගන්නේ නැහැ. උදාහරණය මෙන්න මේක. Germany is an important economic power. ජර්මනිය ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට වැදගත් වෙනවා. economic කියන්නේ මොකක්ද economic කියන්නේ? ආර්ථික වශයෙන්. ජර්මනිය කියන එක ආර්ථික වශයෙන් වැදගත්. මේ මෙතන ජර්මනියට කලින් ද දාලා තියෙනවද මං? තියෙනවද? නැහැ. හරිද? ඊළඟ වචනේ he is just returned from Zimbabwe. පොඩ්ඩක් ඉන්න මං ස්පොට්ලයිට් එක දානවා ඒකට ඔයාලා පැහැදිලි. හරි. මේ මම ස්පොට්ලයිට් එක බලන්නේ. මෙතන he is just returned from Zimbabwe. Zimbabwe කියන්නේ පුතේ රටක්. ඒතකොට මෙන්න මේ වගේ තනි රටවල්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රටවල්. දැන් ශ්‍රී ලංකා ගත්තොත් අපි ද ශ්‍රී ලංකා කියලාද නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා කියන්නේ. තමයි ඔක ලියලා තියෙනවනේ.
අපි ලියන්නේ my country is Sri Lanka ද එහෙම නැත්නම් my country is the Sri Lanka ද? Yes, ශ්‍රී ලංකා Sri Lanka. Yeah. We never use the රටවල් ඉදිරියෙන් the දාන්න නැහැ. නමුත් ඒ නීතියට විරුද්ධ වෙන එක තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රටවල්. හරිද? The United Kingdom. United Kingdom කියන්නේ කොහෙද? UK කියලා අපි කියන්නේ. කොහෙද? එංගලන්තය එංගලන්තය. අන්න හරි. එක්සත් රාජධානිය කියන එක තමයි මේ United කියන්නේ. United කියන්නේ එක්සත් Kingdom කියන්නේ රාජධානිය. එතකොට කවදාවත් the United Kingdom කියලා තමයි යොදාගන්නේ. the නැතුව United Kingdom කියන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කිව්වොත් නිකන් United Kingdom කියලා වාක්‍යයකට මේ I live in United Kingdom. ඒක වැරදි. I live in the United Kingdom. හරිද? මං ජීවත් වෙන එක්සත් රාජධානිය. ඒතකොට ඒක the United Kingdom. හරිද? ඊළඟට තව ඒ වගේ එකක් තියෙනවා the United States of America. ඇමරිකා එක්සත් මේ the United States. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. The United States of America පුතේ. The United States of America. එතකොට තවත් එහෙම එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අහලා තියෙනවද අබු ඩබි? අර UAE කියලා මැච් වල දැකලා තියෙනවනේ UAE කියලානේ. දැකලා තියෙනවද? ප්ලේන් වල එහෙම ගහලා තියෙන U.A.E කියලා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Yes, Emirates. United Arab Emirates. එක්සත් අරාබි රාජධානිය. හරිද? ඒක කොහොමද කියන්නේ? මම chat box එකේ දාන්නම් ඒක කියන හැටි. The United Arab Emirates. Emirates. හරිද UAE කියන්නේ ඔක Emirates කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ප්ලේන් වල තියෙනවා මැච් වල ටී-ෂර්ට් වල එහෙම ඒගොල්ලෝ ස්පොන්සර් කරනවා. හරිද? එතකොට අන්න ඒක ළමයි. හරිද UAE. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ද යොදා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ රටවල්. The United Kingdom, එක්සත් ඇමරිකා එක්සත් රාජධානිය කියන්නේ බ්‍රිටන්, මහා බ්‍රිතාන්‍ය, ඊට පස්සේ the United States of America, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ United Arab Emirates. ඔන්න ඔය රටවල් එක්ක ද යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා, මලේසියා, ජපාන් ඔන්න ඔය වගේ රටවල් එක්ක ඔයාලා ද යොදා ගත්තොත් වැරදි. ඒක පැහැදිලිද? ඒක පැහැදිලිද? හරි පුතේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලා මේ වගුව ගහගන්න. හරිද? ඉඩ තියලා මේ වගුව මේව කරගන්න. මම මෙතන ඉස්සෙල්ලා වගුවක් ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ කොටස් තුනකට බෙදලා පොතේ මෙහෙම ටේබල් එකක් you have to draw this table. හරිද? ඊට පස්සේ පළවෙනි එක මෙහෙම ලියා ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක කියන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියන්න. පළවෙනි එක ලියන්න රටවල් සමග ඉදිරියෙන් ද නොයේදේ නමුත් කියලා එහෙම සිංහල මම නෝට් එක දෙන්නම්. ළමයි පැහැදිලි නේද ඒක ලියා ගන්න විදිය? Boys, ඔව් okay. There is no any girl, no here. Saswati was there, I think.
ඉස්සෙල්ලා ටේබල් එකක් ඇඳ ගන්න පුතේ. ඊට පස්සේ එහෙම අගුවක් ගහලා පළවෙනි එක ලියන්න. මිස් ඔය සම්පූර්ණ වගුවම ලියා ගන්න ඕනේ. නෑ වගුව ඉඩ තියන්න. දැනට පළවෙනි එක ලියා ගන්න. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ තියෙනවනේ. හරිද? ඒකේ අවශ්‍ය නම් මේ සිංහල එකත් මම දෙන්නම්. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වගුවක් අවශ්‍ය නැත්නම් මේ පොයින්ට් ෆෝම් එකෙන් ලිව්වත් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ද නොයදෙන අවස්ථා කියලා ලියලා මේ there is no article කියන එකත් ලියා ගන්න. හරිද? ද යෙදෙන්නේ නැති අවස්ථා කියලා ලියලා තරුවක් දාලා මෙහෙම ලිව්වත් කමක් නැහැ. මම අර වගුවක් කිව්වේ එතකොට ටිකක් පැහැදිලි නිසා. ඔයාලට පහසු විදියක් පුතේ ලියා ගන්න. ළමයි මේ දැන් පේනවනේ ද යොදාගන්නේ නැති අවස්ථා. දැන් මෙච්චර කලකට කවුද මේ මෝර්නින් කියන ඒවත් එක්ක එහෙම ද යොදාගත්තේ නයිට් එක ද යොදාගත්තේ කියලා දැන් තේරෙනවනේ තමන්ගේ වැරදිනේ. අපි හිතුවා නිකන් ද ආවේ නිකන් දැම්මා කියලා. එහෙම බෑ මේ with the names of meals. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෑම වේලක් ඉස්සරහින් ද යොදන්නෙත් නැහැ. හරිද? lunch, breakfast. අයි හේතුව මේ ඉංග්‍රීසි වලටයි US වලට විතරක් ඉස්සරහින් දාන්න හේතුව. ඔව් ද අර එංගලන්තයටයි ඇමරිකාවට විතරක් ඉස්සරහින් දාන්නේ. ඒක එහෙම දාන්න හේතුව ඒක ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් රටවල් ගොඩක එකතුවක් බහුවචන විදිහට තමයි මේ රටවල් සැලකන්නේ. ඒක තමයි හේතුව. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ගත්තොත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. ඒතර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයක්. ජනපදය කියන අදහස තියෙනවනේ නේ. ජනපදයක් කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ නාමය ඉස්සරහින් ඒගොල්ලෝ හදපු විදිය එකක්. ඒක අනිත් එක තමයි යුනයිටඩ් කියනකො එක්සත් රාජධානිය. අපි ඕකට කියනවා ඔයාලා අහලා තියෙනවද හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය කියලා? ඇයි ඒ එහෙම කියන්නේ? මොකද බ්‍රිතාන්‍ය ඒ දවස්වල අල්ලගත්තා. දැන් අපි යටත් විජිතයක්නේ. බ්‍රිතාන්‍ය නිදහස් වුණාටනේ. එතකොට මේ ඒක ප්‍රධාන වශයෙන්ම යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් කියන්නේ එක්සත් රාජධානියක රටවල් බහුද. ඒව සාමාන්‍යයෙන් දැන් යුනයිටඩ් අරාබි එමිරේට්ස්, එතකොට යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ඔෆ් ඇමරිකා, එතකොට යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් මේ රටවල් අපි සාමාන්‍ය පුතේ සලකන්නේ බහුවචන රටවල් විදියට. හරිද? පිලිපීන් කියන එකත් එහෙමයි. කියන්නේ ඒ රටවල් වලට කියන්නේ යටත් විජිත ගානක් අයිති වෙනානේ අන්න එහෙම. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ නමේ හැටි. එතකොට ඒ රටවල් එක්ක අපිට ද යොදා ගන්න වෙන්නේ. අපිට සාමාන්‍ය දැන් ශ්‍රී ලංකා, ඉන්දියා, පාකිස්තාන් ඒ රටවල් එක්ක අපි ද යොදාගන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න රටවල් තුන. ඔයාලට මතකෙන් තමයි ඒක මේව කරන්න වෙන්නේ. හරිද? sorry. හේතුව අර හේතුව තමයි තියෙන plural countries කියන එක. හරිද? ඒ ටික ලියලා ඉවරයිද? අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට යන්න එහෙනම්. ඉවරයි. හරි. ඊළඟ පොයින්ට් එක ඔයාලා ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. with the names of language. දරුවනේ
භාෂාවක නමක් සම්බන්ධ කරලා කියනකොට හරිද භාෂාවක නමක් සම්බන්ධ කරලා කියනකොට ද යොදාගන්නේ නැහැ අන්න ඒක English කියන්නේ දැන් English is my favorite subject එහෙම නැතුව අපි කවදාවත් the English is my favorite subject කියලා කියන්නේ නැහැ පුතේ හරිද with the names of language කියලා කියන්නේ භාෂාවන් සමග භාෂාවන් ඉදිරියෙන් අපි ද යොදාගන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය විවහාරයේදී අන්න ඒක මතක තියාගන්න සාමාන්‍ය විවහාරයේදී උදාහරණයක් හරිද French is spoken in Tahiti Tahiti කියලා රාජ්‍යයක් තියෙනවා මේ Tahiti කියන පුතේ මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වචනවල සිංහල තේරුම ඕනද මේ මේක ලියා ගන්න Germany is an important economic power කියන්නේ ජර්මනිය යනු ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් රටකි. එහෙම නැත්නම් ආර්ථික ශක්තිය අතින් වැදගත් රටකි. මේක හොඳේ ජර්මනි. දරුවනේ කියන්න මට මේ සිංහල ඕමනාව කියලා. මොකද මම නැත්තම් සිංහල දෙන්නේ නැහැ. මේක ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් නේ. ඔයාලට කාට හරි අවශ්‍යයිද? මම ඒකයි මේ අහන්නේ. ඔයාලගේ හොඳට අහන්නේ සිංහල නෝට් එක දෙන්න ඕනද? Yes Ravi ළමයි මට ඕන yes Rovin නමිත් එපයි ඕන ඕන්නේ අනික කාට හරි ඕනද ඔව් පුතේ මට නම් ඕනේ නැහැ ටීචර් හරි රුවි අනිත් දරුවෝ දෙන්නට කවුරුවක්වත් ලැජ්ජ වෙන්න එපා මේ සිංහල නෝට් එක ඕන වුණා කියලා හරිද හරි ඕන කෙනෙක් ඉන්නනම් ලියා ගන්න මම කියන්නම් Germany is an important economic power කියන්නේ ජර්මනිය ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් රටකි හරිද එහෙම නැත්නම් ජර්මනිය ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් වේ important කියන්නේ වැදගත් economic power කියන්නේ ආර්ථික ශක්තිය හරිද ඉකොනොමික් කියන්නේ පුතේ ආර්ථිකය ඉකොනොමික් කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා ඒ ලෙවල් වලට ආර්ථික විද්‍යාව කියලා හරිද මෙතන ඉකොනොමික් කියන්නේ ආර්ථික ශක්තිය ජර්මනිය ආර්ථික ශක්තිය වශයෙන් වැදගත් වේ he has just returned from Zimbabwe කියලා කියන්නේ ඔහු මේ දැන් සිම්බාබ්වෙන් ඇවිත් තියෙන්නේ ඔහු සිම්බාබ්වේ සිට පැමිණ ඇත හරිද just කියනකොට මේ දැන් කියන අදහස ඔහු දැන් සිම්බාබ්වෙන් පැමිණ ඇත හරිනේ එතකොට ඒක හරිද මෙතන the United Kingdom the European Union කියලා කියන්නේ යුරෝපීය Union කියන්නේ එක්සත් ජන මොකද්ද මේ ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා එහෙමත් මොකක් හරි මේකක් the European Union එක්සත් යුරෝපය හරිද හරි ඊළඟ එක with the names of the language හරිද භාෂාවන්ගේ නම් සම්බන්ධය දැන් බලන්න French is spoken in Tahiti Tahiti කියලා තියෙන පොඩි ප්‍රාන්තයක් හරිද එතන French is spoken කියන්නේ Tahiti වල ප්‍රංශ කතා කරනු ලැබේ. ඊළඟ එක පුතේ English uses many words of Latin origin. English වල භාෂාව ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වල ඉතිහාසය ගැන ඉගෙනගෙන තියෙන කවුද මෙතනින්? ඔයාලා දන්නවද ඉංග්‍රීසි කියන්නේ භාෂා තුනක සංකලනයක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලතින් භාෂාව ප්‍රංශ භාෂාව සහ භාෂා හතරක. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ලතින්, ෆ්‍රෙන්ච් ඊට පස්සේ ස්පැනිෂ් කියන්නේ ස්පාඤ්ඤ ඔන්න ඔය භාෂා තුනේ සංකල්පයක් සමහරක් අය කියනවා එකට ජර්මන්තුත් එකතු වෙලා කියලා මොකද ඉංග්‍රීසි වල සහ ෆ්‍රෙන්ච් ජර්මන් කියන තුනම ස්ට්‍රක්චර් එක ඒ කියන්නේ භාෂාවේ යන විදිය සමානයි එතකොට සමහරක් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන වචන ෆ්‍රෙන්ච් වලත් ඒ විදියටම තියෙනවා අනිත් එක මතක තියාගන්න ෆ්‍රෙන්ච් කිව්වා කියලා තියෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එක ශබ්ද විතරයි වෙනස් වෙන්නේ හරිද එතකොට ඒක තමයි English uses many words of Latin origin. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහොමයක් වචන ලතින් භාෂාවේ වේ. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් තියෙනවා. හරිද පුතේ? නමුත් මෙන්න මේක පේනවද? But I'm studying the English language. හැබැයි දරුවනේ මෙන්න මේ භාෂාවන් විශේෂ කරලා දක්වනකොට දැන් මෙතන ඔයා කියනවා මම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නු ලැබේ. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නව නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි විස්තර කරනවා තවදුරටත් මම ඉංග්‍රීසි භාෂාව මම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නේ.
I'm studying the English. අන්න එතන අපි the යොදා ගන්නවා. හරිද? But I'm studying the English language. යමක් සම්බන්ධ යම් භාෂාවක් විශේෂ කරලා කතා කරනකොට හරිද? තේරුණා නේද? මේක ලියා ගන්නකො දරුවනේ. Okay. Okay, ළමයි finish? No, miss. Okay. Okay. මුරුක්කු තියනනේ මුරුක්කු. Is the best nail of the day. Finish? මොකද පුතේ chat box එකේ පහේව කොට I can't understand that. හරිද දරුවනේ? ඒක හරිනේ ඊළඟ එකට යන්. ඊළඟ එක with the names of meals. මොනවද meals කියන්නේ? අහලා තියෙනවද? okay. meals කියන්නේ මොනවද? ඔව් ළමයි meals කියන්නේ අන්න හරි ආහාර වේල. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ආහාර වේලක් ගැන කියනකොට ද දානවද? ඔව්.
අපි ආහාර වේලක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ද දානවද? ඔව්. ආහාර වේල සමග ද දානවද? නැහැ. මේ බලන්න lunch is at midday. අපි ලන්ච් එක. ළමයි මෙතන මේ ඔයාලට අයියෝ දරුවනේ කතා කරන්න. මයික් එක අන්මියුට් කරන්න හැමෝම. මෙතන තේරුම අවශ්‍යද? French is spoken in Tahiti කියන්නේ ටහිටි ප්‍රදේශයේ ප්‍රංශ භාෂාව. ඔව්. හරි. ටහිටි ප්‍රදේශයේ ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරනු ලැබේ. අන්න එක ලියා ගන්න. මෙහෙම ලිව්වම මම දන්නවා ඔයාලට තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියන්න. ටහිටි ප්‍රදේශයේ ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරනු ලැබේ. මෙතන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලියා ගන්න ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලගේ මෙතන මේ රූල ඉඳ තියෙනවා නම් භාෂාවන් සමග ද යොදා නොගනී. හරිද? භාෂාවන් සමග ද යොදා නොගනී. භාෂාවන් සමග ද යොදා නොගනී. අම්මේ කහලද මම වැඩි නැහැ කහලා දෙන්න භාෂාවන් සමග ද යොදා නොගනී. හරිද? එතකොට මෙතන French is spoken in Tahiti කියන්නේ ටහිටි ප්‍රදේශයේ ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරනු ලැබේ. ඔයාලා මෙතනින් එක එක්සැම්පල් එකක් ලිව්වත් කමක් නැහැ. හරිද? English uses many words of Latin origin. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? English uses many words of Latin origin කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝ වචන ලැතින් වේ. ලියා ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝ වචන ලැතින් වේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝ වචන ලැතින් වේ. ලැතින් කියන්නේ ලතින් කියන එක. හරිද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝ වචන ලැතින් වේ. හරි? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝ වචන ලැතින් වේ. හරිද? Yeah, miss. Okay. Then I'm studying. ඊට පස්සේ ලියන්න නමුත් භාෂාවන් සම්බන්ධව විශේෂයෙන් කතා කරන විට නමුත් භාෂාවන් සම්බන්ධව විශේෂයෙන් කතා කරන විට ද යොදා ගනි. නමුත් භාෂාවන් සමග විශේෂයෙන් කතා කරන විට ද යොදා ගනි. හරිද දරුවනේ? මෙන්න මේක I'm studying the English language. ඒ කියන්නේ මම ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදාරනවා. හරිද? දැන් මෙතන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක ද දාලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා මේ මම bold කරලා තියෙන්නේ. ඒක highlight කරගන්න. ඊළඟ එක with the names of meals. කෑම වේලක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ lunch එක මෙන්න මේවා. breakfast එක lunch එක dinner. හරිද? කෑම වේල් එක මතක තියාගන්න. කොයිම වෙලාවකවත් ද දාන්න නැහැ. ඔයාලට කියන්න බෑ I took the lunch. I took the dinner. I took the breakfast. වැරදි සම්පූර්ණම මේ lunch is at midday. ඒ කියන්නේ midday කියන්නේ lunch එක ගන්න දවල් මැද. දහවල් කෑම ගන්න අපි දවල් මැද කියන අදහස. හරිද? breakfast is the first meal of day. breakfast is the first meal of the day කියලා කියන්නේ දවසේ මුල්ම ආහාර වේල උදෑසන ආහාර වේලයි. ඒක පැහැදිලිද? පැහැදිලි නේ? ළමයි මං විනාඩි 5ක් වැඩිපුර ගන්නවා. මොකද මම පොඩ්ඩක් පරක් වෙලානේ ජොයින් උනේ. කමක් නැන්නේ. විනාඩි 5ක් 7ක් වගේ වැඩිපුර ගත්තට 7:35 වෙනකම් කරාට sorry it's not 7 6:35. නෑ Do you have any class or something? No. Okay, great.
හරි පුතේ. මේක ලියාගත්තනේ. ආහාර වේල් සම්බන්ධව කතා කරන විට ද යොදා නොගනී. හරිද? Okay, the next one with people's names. ළමයි කාගේ හරි මේ අපි නමක් එක දානවද ද කියලා? දැන් මෙහෙම. දැන් මං කිව්වොත් the ඔයාලා කාගේ හරි නමක් අරන් තරහ වෙන්නේ නැහැ නේ නමක් ගත්තට මම ගන්නවා රුවින්. ද රුවින් කියලා අපි කිව්වොත් හරිද? ද රුවින්. එහෙම කියනවාද අපි? පුතේ නෑ එහෙම මිස්. කියනවද? නෑ එහෙම තමයි නේ රුවින් නේද? එහෙම කියන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් මගේ නම සමාධි. ද සමාධි කියන්නේ එහෙම නැහැ. හරිද? පුද්ගලයෙකුගේ නමක්. with people's name මේ if singular. යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ නමක්. එක් පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් ඉදිරියෙන් අපි ද යොදා ගන්න නැහැ. එහෙම දැම්මොත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි. මනුස්සයෙක් කරන මොකක්ද ඒක? මම දන්නේ මනුස්සයෙක් කරන එක අපහාසද නෑ. හරිද? රුවින් මම ඔයාගේ නම නිකන් ගත්තේ තරහ නෑනේ. Okay, just for example, right? Okay. මෙතන John is coming to the party. John පාටියට එනවා. John is මේ John. John කියනකොට the John නෑ. හරිද? නිකන් John විතරයි. John is coming to the party. George Kin is my uncle. එයාගේ uncle කවුද? George රජතුමා. බලන්න රජගේ නමක් ඉස්සරහින්වත් අපි ද දානවද කියලා? නෑ නේ පුතේ. George Kin. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. But we are having lunch with the Morgans tomorrow. දැන් ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ සිල්වා ෆැමිලි එක, පෙරේරා ෆැමිලි එක, වික්‍රමාරච්චි ෆැමිලි එක. ඔහොම නිකන් මේ අර ෆැමිලි එක ඒ කියන්නේ දැන් පෙරේරාලගේ ගෙදර මම යනවා පෙරේරාගේ මිස්ටර් පෙරේරාගේ ගෙදර. මිස්ටර් පෙරේරා කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක්නේ. දැන් ඔය ගෙදර ඉන්න හැමෝම පෙරේරානේ. අපි කියනවා අද හවසට අපිට පෙරේරාලගේ ගෙදර පාටි එකක් තියෙනවා. අන්න එහෙම යම්කිසි කෙනෙක්ගේ අර සර්නේම් එක ඒගොල්ලෝ ගොඩක් විදියට හඳුන්වනව නම් හරිද? ඒගොල්ලෝ ගොඩක් විදියට හඳුන්වනව නම් අපි එක්තැනට ද දානවා. මෙන්න මේ උදාහරණය මම chat box එකේ දානවා. මම කියනවා we are going to the Pereira's for dinner. ඩින. ඔන්න අපි අද යනවලු පෙරේරාලගේ ගෙදර ඩින. chat box එකේ හැමෝම දැක්ක නේද? හරිද? ඔන්න ඔතෙන්ට ඔය උදාහරණය ලියා ගන්න. මේ කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි දැන් ජෝන් හරිද? මම ගන්න මගේ නම සමාධි. එහෙම තනි පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් එක කතා කරනකොට ද යොදා ගන්න නැහැ. නමුත් surname එක කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ඔය Morgans කියන එක තමයි මෙතන ගත්තේ. We are having lunch with the Morgans tomorrow. අපිට හෙට Morgans ලත් එක්ක තියෙනවා. දැන් පෙරේරලා, සිල්වලා ගොඩක් ඉනවනේ. ෆර්නෑන්ඩුලා, the Fernando. එතන කවුරු හරි ඉන්නද සිල්වලා, ෆර්නෑන්ඩුලා, පෙරේරලා? මේගොල්ලොන්ට අපිට නෙවෙයි ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් හොඳේ දැන් මම ඇවිල්ලා විජේතුංග මටද විජේතුංග අන්න ඒ වගේ වික්‍රමාරච්චිද වික්‍රමාරච්චි ඊට පස්සේ ද හඳුන්කොට්ටු එක එක ඔය තියෙනවනේ නම් ද බාලසූරිය හරිද යම් කිසි කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඒ පවුලෙම ඉන්න ඔක්කොම බාලසූරිය නම් එතන එක පුද්ගලයට වැඩිය කණ්ඩායමක් ඉන්නව නම් අන්න එතකොට ඒ පුද්ගලයා ඔක්කොම අපි විශේෂ කරන්න ද යොදා ගන්නවා ඒ පොයින්ට් එක පැහැදිලිද everyone am I clear to you Achitya Namit ඒක පැහැදිලිද yes
දරුවනේ එක පැහැදිලිද? නිදි නෑනේ කවුරුවක්වත් ලැප් එක හරි ෆෝන් එක හරි මේව කළා. yes හරි පුතේ ඒක ලියා ගන්නකෝ. පුතේ පැහැදිලිනේ? හරි ඔක ලියා ගන්නකෝ ඔයාලා with peoples. okay finished. ඊළඟ එක මේ පාඩම ටිකක් අමාරුයිද? අමාරුද ඒක? yes no no කිව්වේ පුතේ රුවින් තේරුම් නැද්ද? නැත්නම් ලියාගෙන ඉවර නැද්ද? රුවින් ආ තේරුණා. you have to answer in English class English, right? You are a student who's doing literature also. I understood. Though if I ask you the questions in the Sinhala, but you have to use English, right? Mama Sinhala what English කියන්න. Okay guys, let's move into the next one. After the possessive case, මොකද මේ possessive case එක? His brother's car, Peter's house. Okay? මතක තියාගන්න ළමයි යම් කිසි කෙනෙක්ගේ අයිතියක්. දැන් ඔයාලා මේ possessive එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ වෙනකොට. හරිද? Someone's car, someoneගේ car එක. His brother's car. ඔහුගේ සහෝදරයාගේ car එක. His brother's the car කියලා එහෙම යොදා ගන්න බෑ. Peter's house. Peterගේ ගෙදර Peter's the house කියලා යොදා ගන්න නෑ පුතේ. එතකොට possessive කියන්නේ අයිතිය හඟවන දැන්. මේක පාඩම අපිට වෙනම කරන්න තියෙනවා. හරිද? Possessive adjective එකක්. මේ පාඩම ටිකක් කියන්නේ පොඩ්ඩක් සරල පාඩමක්. හැබැයි ටිකක් විදියට විස්තර වෙනවා වැඩි. හරිද? දැන් ඔයාලා ඉස්සර the යොදා ගන්නෙ හිතන් හිටියනේ ටිකක් ලේසි කියලා. හැබැයි ළමයි ඇත්තටම අවංක වෙන්න be honest. Have you learned these things before? සමහර අය ඉගෙනගෙන නැති. Yes, have you learned this? ඔව් පුතේ ඉගෙනගෙන තියෙනවද මේක? ඔච්චර නෑ. හැබැයි ඔයාලා මේක දැනගන්න ඕනේ නේ. දැන් 10 වසරේ ඉන්නේ. හරි. මේ ටික ගොඩක් අර අමාරුයි වගේද? අපිට ප්‍රැක්ටිස් කළාම තමයි අපි මේක එක්සර්සයිස් එකක් කරමු. එතකොට මේක පැහැදිලි වෙයි. හරිද ළමයි? මේක ලියාගත්තද? දැන් වෙලාව 6යි. 6යි නේද? What's the time now? 6 o'clock. I'm going to stop it from here. මෙන්න මේකත් මම දැන් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ සතියේ තව පොඩ්ඩක් තියෙන මෙන්න මේ පොඩි එකත් එක්ක. හරිද? මෙන්න මේක ටික තියෙනවා. කමක් නැහැ මම මේ ටික කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට එහෙම too much වෙනවා. හරිද ළමයි මේ ටික ලියාගත්තද? මම මෙතන දැන් close කරන්න යන්නේ මේක. close කරලා පොඩි exercise එකකට යන්න හදන්නේ ඔයාලත් එක්ක. Okay? ලියාගත්තනේ. possessive කියලා කියන්නේ පුතේ
යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ අයිතිය සම්බන්ධව කතා කිරීමේදී ද යොදා නොදගනි. සිංහල නෝට් එක අවශ්‍යයි ලියා ගන්න. පොසෙසිව් කියන්නේ අයිතිය හඟවන නාමපද. යම් කිසි පුද්ගලයෙකුගේ අයිතිය හඟවීමේදී ද යොදා නොගනි. හරිද? Finish? Shall I close this one? Okay, I hopefully think you understood. මම ඔයාලට මේක තේරුණා කියලා හිතනවා. හරිද? හරි. ඊළඟ එකට අපි යමු. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඊළඟ සතිය අහන්න පුතේ. හරිද? Okay. හරි. දැන් පොඩි වැඩක් තියෙනවා. මොකද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ part 1 එක. මේක ඇවිල්ලා ගාල් රිච්මන්ඩ් කොලෙජ් එකේ පේපර් එකක්. හරිද? මෙන්න මේක තියෙන්නේ 100 gram. Okay. හරිද? ඔයාලට මෙන්න මේක පේනවද? Complete each sentence with the correct collective noun. Collective noun අපි grade 9 වල පාඩමක්. හරිද? collective noun ගැන චුට්ටක් ඔයාලගේ දැනුම බලන්න. මෙන්න මේක දැන් කරන්න පුළුවන්ද? විනාඩි වාක්‍ය පුළුවන් නම් ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. ඒකට ඔයාලා දන්නව හරි මේ ඇක්ටිවිටි එක මේකේ. විනාඩි 10ක් දෙන්නම් මේ ටික ලියා පිළිබි ළමයිනේ. හරිද? ඉක්මනට ලියන්න පුළුවන්නේ. විනාඩි 10ක් දෙන්නම් මේක කියවලා බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ ෆ්ලොක්. ෆ්ලොක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්. ස්වෝම් කියන්නේ සමූහයක්. ස්කූල් බන්ච් කොලනි. කොලනියක් බන්ච් පොකුරක්. ස්කූල් කියන්නේ පාසල්. හරිද? ස්වෝම් කියන්නේ රංචුවක්. ෆ්ලොක් කියන්නේ බැටළු රැලක්. sorry රැලක් වගේ යනවා වගේ. මේක ලියන්නකො බලන්න. මේක ලියන්නේ පළවෙනි. මෙන්න මේක ලියා ගන්න. මෙන්න මේ හිස් තැන් වලට එන්න ඕනක පුරවන්න. හරිනේ? පුළුවන්නේ? පුළුවන්ද? Put a thumbs up if you can. Or raise hand. අත උස්සන්න. ඔයාලගේ emoji තියෙනවනේ raise hand එක. එහෙම නැත්නම් chat box එක use කරන්න.
Guys, are you writing? ලියනවා නේද? පුතේ ලියනවනේ? Finish? No, madam. Okay. ළමයි අමාරුයි දෙක. තව විනාඩි 5ක් දෙන්නද?
How many more minutes do you need? 5 minutes enough? හරි අපි කතා කරමු පුළුවන් විදියට. හරිද? හරි පුතේ. හැමෝම ලියාගත්තද? මේ ටික ලියාගත්තනේ? කවුරු ලියාගත්තු නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්නකෝ. ළමයි ඔයාලා ලියාගත්තනේ? රුවින් නමිත් yes miss. හරි. කවුරු හරි මෙතන තියෙන්නේ complete each sentence with the correct collective noun. මේවට කියනවා පුතේ මොනවද අපි? සමූහවාචී පද කියන. හරිද? collective nouns කියන්නේ සමූහවාචී පද. එතකොට මේව සාමාන්‍යයෙන් අපි යොදාගන්නේ යම්කිසි ඒකකයක්. හරිද? යම්කිසි පුද්ගලයන් සමූහයක් එක ඒකකයක්. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඔයාලා හැමෝම ස්ටුඩන්ට්ස් නේ. ඔයාලා අයිති වෙන ශිෂ්‍ය කියන කුලකයට. හරිද? එතකොට ඔතනදී ශිෂ්‍යයන් සමූහයක් විස්තර කරන්න මට යොදා ගන්න පුළුවන් bunch of student ළමයි පොකුරක් team of student අන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ සමූහයක් එක ඒකකයක් විදිහට දක්වන වචන කණ්ඩායමක් ඔතෙන්ට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කණ්ඩායමක් කියන ඒවා ඊට පස්සේ තව team එකක් හරිද කණ්ඩායමක් රැලක් හරිද අපි කියන flock of herds බැටළුවෝ රැලක් ඊට පස්සේ group කණ්ඩායමක් ඊට පස්සේ crew එකක් audience මෙන්න මේ වගේ වචන ආයි තියෙනවා. දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා flock කියන්නේ රංචුවක්. හරිද? flock එක ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ flock කියන මෙතන පුතේ මේ වචන එක එක යනවා. ඒ කියන්නේ මේ එක එක ඒවට යන items තියෙනවා. හරිද? flock එකක් එක ගොඩක් සතුන්. swarm කියනකොට ඒක එන්න ඕන me ගොඩක් වෙලාවට me මැස්සොත් එක. swarm. හරිද? swarm of bees. school කියන්නේ මේ පාසල නෙවෙයි හොඳේ. පාසල නෙවෙයි. උතන රංචුවක් කියන අදහස. bunch කියන්නේ පොකුර. colony කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කියන අදහස. පොකුරක් කියන අදහස. හරිද? මෙන්න මෙතන තියෙන අපි දැන් තේරුම. ඒ ටික පැහැදිලි ළමයි. දැන් හැමෝම කතා කරන්න ඕන. මයික් එක අන්මියුට් කරන්න හැමෝගෙම. පුළුවන් නම් වීඩියෝස් තුත් ඔන් කරන්න. very good. කවුද වීඩියෝ එක ඔන් කරේ? I'm sorry මට අද පොඩ්ඩක් සිග්නල් එරර් එකක් ඇවිල්ලා මම ඉන්නේ එළියේ. ඒකයි මේ වටින් පිටි සතු ගෑගන්න සද්දයි. හරිද? ඕකේ නමිත් අචින්ත්‍ය අනරුවි. හරි පුතේ. හරි. එතකොට for Halloween. Halloween කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Halloween කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද? Halloween කියලා තියෙනවා පාටි එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔක ගොඩක් වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල ලංකාවෙත් මිනිස්සු සමරනවා. Halloween කියන්නේ හොල්මන් අදහනවා. හරිද? හැලෝවින් වල කියන්නේ evil spirit ක්‍රිස්තියානි බයිබල් එක ගත්තම ඉතින් කවුරු ක්‍රිස්තියානි අය ඉන්නනම් දන්නවා ඇති
හැලොවින් කියලා කියන්නේ හැලොවින් පාටි එකක්. එතනදී මැරිච්ච පුද්ගලයෝ අදහනවා. හරිද? මැරිච්ච පුද්ගලයෝ හැලොවින් කියන පාටි එකක්. ඒ කියන්නේ ඔය එක ඉල්ෆ්ලා කියන්නේ එක එක විදිහේ වෘක මිනිස්සු හරිද? එතකොට පිශාචයෝ අන්න ඒ වගේ විදිහට ඇඳගෙන ගිහිල්ලා අර වට්ටක්ක ගෙඩි වගේ තියෙන ලොකු ඒ කියන්නේ ඔය නපුරු ආත්ම ඒගොල්ලෝ අදහනවා. හරිද? ඔක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ නැති උත්සවයක්. හරිද? එතකොට for Halloween I blew up so purple balloon. Halloween වලට මම පිම්බුවලු මොනවාද? ජම්පාඩ balloon attach them to my clothes. මම මගේ ඇඳුමට ඒ balloon ටික attach කරලා සාමාන්‍යයෙන් අපි දනන් හිටියට දම්පාට කියන්නේ ඉල්ෆ්ලාගේ. දම්පාට කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පිශාචයින්ගේ හැම කැමති කලර් එකක්. හරිද? ඔය ඩ්‍රැකියුලාගේ හැම කැමති කලර් එකක් තමයි දම්පාට. එහෙම තමයි ඒ කියන්නේ වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල මතය තියෙන්නේ. මම දන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලා දම්පාටට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කැමතියි. හරිද? I don't know ඒ පැත්ත රිසර්ච් කරලා බලන්න ඕනේ ඒවා හරිද නැද්ද කියලා. And walked around as වටේ ඇවිද්දලු bunch. මෙතන මිදි පොකුරක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඇඳුමේ මම දම්පාට බැලුම් ගැට ගහගෙන පොකුරක් මිදි පොකුරක් වගේ ඇවිද්දලු. මෙතෙන්ට එන්න ඕන වචනේ මොකද්ද ළමයි? පොකුර කියන අදහස දෙන්නේ. ඔයාලා මේ දන්නේ නැති වචන තියෙනවා මෙතන ලියා ගන්න. blue කියන්නේ බැලුම් වල පුම්බනවා. blue කියන එකේ පිම්බුව කියන අදහස. හරිද? attach කියන්නේ ඒව සවික කියන්නේ ඇඳුමට ඇල්ල ගත්තා. හරිද? මෙතෙන්ට එන්න ඕන මිදි පොකුරක්. පොකුර කියන අදහස දෙන්නේ මොකද්ද? පොකුර කියන අදහස දෙන්නේ මොකද්ද? yes අචින්ත ළමයි අනිත් අය try කරන්න. නමී very good bunch මෙතෙන්ට එන්න ඕන bunch of grapes මිදි පොකුරක්. හරිද? ඒක පැහැදිලි නේද? ඊළඟ එක we watched in awe as of bees moved as one from tree to the old barn. මෙතන කියන්නේ මෙතන beesලා ගැන කියන්නේ. එතකොට bees එක්ක එනකොට වචනයක් තියෙනවා. ඔයාලා ඔක අහලා ඇති. මොකද්ද beesලාත් එක්ක එන්න ඕන? ඔපුතේ beesලාත් එක්ක එන්න ඕන මොකද්ද වචනේ? ඒක පාඩම මේ ඔයා කිව්වේ swarm කියලාද? SWARM. yes swarm එන්න ඕන. yes මෙතන කියන්නේ we watch in awe. අපි හැමෝම awe කියන්නේ නිකන් බයෙන් වගේ යමක් දිහා බලන් හිටියලු. හරියට මීමැස්ස රංචුවක් වගේ moved as one from tree to the old barn. පරණ මේ කොහේ හරි ඉඳලා ගහෙන් ගහට මොනවා හරි තමගේ ආරක්ෂාව විදහා යන මීමැසි රංචුවක් වගේ අපි ඒ දිහා බලන් හිටියලු. මෙතෙන්ට එන්න ඕන මොකද්ද පුතේ? මෙතෙන්ට එන්න ඕන එතකොට swarm. හරිද? SWARM swarm. A beautiful and elegant. Beautiful කියන්නේ ලස්සන, elegant කියන්නේ දර්ශනීය. Of Wales. Mood. Wales කියන්නේ කවුද ළමයි? තමයි වීඩියෝ කොන් කරගන්නකෝ. ඔක්කොම කට්ටිය එකපාරට වීඩියෝ ඔෆ් කරා. Wales කියන්නේ yes very good. මේ ළමයි ටිකට මම හරි ආසයි. කියන දේව හොඳට අහනවා මේ ළමයි. Wales කියන්නේ කවුද? මුහුදේ ඉන්න අය. ගෙස් කරන්න බලන්න මුහුදේ ඉන්නේ කවුද? Have you heard about තල්මස්සු? තල්මසුන් ගැන දන්නවනේ. අන්න වේල්ස්ලා. mood gracefully. ඒගොල්ලෝ හරි සතුටින් ගියාලු වතුර හරහා අපි බෝට්ටුවෙන් යනකොට ඒගොල්ලෝ ගැන බලනකොට මෙතෙන්ට එන්න ඕන මොකද පුතේ? school කියන එක. school of Wales. වේල්ස්ලාත් එක්ක එන වචනයක් school. school කියන්නේ පාසල නෙවෙයි හොඳේ. රංචුවක් කියන අදහස. තල්මසුත් එක්ක ගොඩක් වාට යොදා ගන්න පුළුවන් school කියන වචනේ. school. හරිද? හරිද පුතේ? ඒක හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන. as we picnic by the lake. lake කියන්නේ අපි විල වටේ. lake කියන්නේ විල. අපි විල වටේ ඇවිදිනකොට geese came over to us. geese කියලා කියන්නේ පුතේ පාත්තයෝ. පාත්තයෝ ගොඩක් අපි ළඟට ආවලු. එතෙන්ට එන්න ඕන මොකද්ද? එතෙන්ට එන්න ඕන මොකද්ද පුතේ? geese වෙනකොට එන්න ඕන මොකද්ද?
මෙයා ගියා රුවින් ගියා. ගීස් එනකොට ගෙස් කරන්න බලන්න. මොකක්ද දෙන්න ඕන? chat box එකේ colony පුළුවන්. තව එකක් පුළුවන්. මෙතෙන්ට එන්න ඕන පුතේ bunch කියන එක. හරි? sorry not bunch ආවනේ. මෙතෙන්ට එන්න ඕන flock කියන එක. අපි flock කියන එක දැම්මේ නෑනේ. flock of geese. හරිද? colony කියන එක එන්නේ oysters. මෙන්න මෙතෙන්ට. මොකද දන්නවද oysters ලා කියන්නේ කෘමි වර්ගයක්. කෘමීන් හරියට නිකන් මේ මෙතන ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම පොඩි මේවකුත් තියෙනවා. ළමයි මේ මෙතන bees කියන එකට වචන දෙකක් මැච් වෙනවා. එකක් swarm of bees කියලාත් යනවා, colony of bees කියලාත් යනවා. දරුවෝ නෙමෙයි දෙකම හරි. swarm bees කියන එක සාමාන්‍යයෙන් bees ලා කියන්නේ මී මැස්සෝනේ. එයාලා ජනපදයක් විදියටනේ යන්නේ. හරිද? හරිද? එතකොට මෙතනට ඔයාලට swarm of bees කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන colony කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන කොලනියක් විදියට මේ වචන දෙක මෙතෙන්ට හරියනවා. හරිද? swarm of bees තුත් පුළුවන්, colony of bees තුත් පුළුවන්. හරිද? මොකද මේ මීමැස්සෝ ඉන්නේ කොලනියක් විදියටනේ. එහෙම බලනකොට මෙතෙන්ට අපිට swarm of geese කියලා දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මෙතන මේ bees කියන්නේ මීමැස්සෝ. මීමැස්සෝ සාමාන්‍යයෙන් ජනපදයක් නේ. එයාලා ජනපදයක් නේ තියෙන්නේ නේ. ජනපදයට කොලනි කියනවා. එතකොට මෙතෙන්ට කොලනිත් හරි swarm තුත් ඔයාලා මේ දෙකෙන් මොක දැම්මත් මම හරි දෙනවා. හරිද? මෙතන swarm of bees කියන එකයි colony. මෙතෙන්ට එනකොට පුතේ geese කියන එකට geese එකට එන්නේ මොකක්ද එන්නේ ළමයි? guess කරන්න බලන්න. colony. ඔයාලා colonyද දැම්මේ? ඔයාලා දැම්මේ මොකද අචින්ත? geese කියන එකට දැම්මේ මොකද්ද? ඔව් flock of geese. හරිද? එතකොට මෙතෙන්ට colonyත් එන්න පුළුවන්. colony of oysters. oysters ලා කියන්නේ පුතේ මෙතෙන්ට swarm ගන්න පුළුවන්. මෙතන swarm of oysters කියන්නත් පුළුවන්. swarm කියලා කියන්නේ oysters කියන කවුද දන්නවද? oysters ලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෘමීන් වර්ගයක්. oysters ලා කියන්නේ. මම සිංහල කියන්නේ oysters ලා කියන එක මම ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට ඩිෆයින් කරන්නම්. oysters කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මුහුදු ජීවීන්. හරිද? ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන් sea water bodies වල. හරිද? ඒතර ඔයාලා I don't know how to say it in English සිංහලෙන් කියන්නේ සාමාන්‍ය මුහුදු ජීවීන් මුහුදු කෘමීන් වර්ගයක්. හරිද? oysters. ඒ කියන්නේ oysters කට තමයි lobsters ලා එහෙමත් අයිති වෙන්නේ. හරිද? oysters. ඒතර oysters ලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් මම එතන මොකක්ද දෙන්නේ? එතෙන්ට අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? එතෙන්ට swarm කියලා දාන්න පුළුවන් නේ. හරි. මම ආයෙත් පැහැදිලි කරනවා. ඔන්න අහගන්න මුල ඉඳලා පළවෙනි එකට එන්න ඕන bunch of grapes කියන්නේ මිදි පොකුරක්. දෙවෙනි එකට we watch in awe as the colony of bees. වැඩිපුර ගැලපෙන්නේ පුතේ colony කියන එක. මොකද මීමැස්ස කොලනියක් වශයෙන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගහකින් තවත් තැනකට යනවා නම් යන්නේ ජනපදයක් විදියට. හරිද? දෙවෙනි එකට colony. හිටපු නැති අය අහගන්න. තුන්වෙනි එකට එන්න ඕන school of whales. තල්මසුන් රංචුවක්. හරිද? හතරවෙනි එකට එන්න ඕන flock. මම හරිව flock කියලාද? flockද? Yes, miss. හරි flock. අන්තිම එකට එන්න ඕන swarm of oysters. හරිද? oysters කියලා කියන්නේ මුහුදු. එතන අමාරු වචන තියෙනවද අපිට picnic කියලා කියන්නේ දරුවනේ? යම් කොහේ හරි අපි picnic එකක් යනවා. picnic එකක් කියන්නේ විනෝද ගමනක් යනවා. හරිද? elegant කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වචනේ මම මේ underline කියන වචන වල තේරුමත් ඔහොම ලියා ගන්න. elegant කියලා කියන්නේ ලස්සන කියන එකට තම සමාන පදයක්. මේ elegant. elegant කියලා. හරිද?
යා ඔයිස්ටර්ස් එවල මට ඉමේජ් එකක්. yes oysters. හරිද? elegant කියලා කියන්නේ ලස්සන. oysters කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බෙල්ලෝ මුහුදු බෙල්ලෝ. අන්න ඒ වචනේ. අන්න හරි වචනේ. මුහුදු බෙල්ලෝ. හරිද? oysters. එතකොට ඒ ටික හරි. geese කියලා කියන්නේ පාත්තයෝ මේ. geese කියන්නේ පාත්තයෝ. මේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන එක පාත්තයෝ. හරිද? ඉතර පාත්තය කියන එකේ සිම්පල් වචනේ තමයි පුතේ goose. geese කියන්නේ plural එක. ඒක මම chat box එකේ දාන්නම්. goose. goose කියන්නේ කවුද? goose. goose කියන්නේ පාත්තයා. එක පාත්තයකට කියන්නේ අපි goose කියලා. හරිද? ඊළඟට අපි ওই පාඩම කතා කරනවා simple plural. ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවද goose simple plural වල එක? goose වල plural එක geese කියලා. like tooth වල teeth වගේ. හරිද? ගතර කොහොමද කියන්නේ tooth නේ ඒකේ plural එක teeth. okay. හරි පුතේ. මෙතනින් කීයක් හරිද දැන්? out of 5 how did you get? හරි මම අහන්නේ නැහැ. හරිද? it's okay. no issue. ඊළඟට මම මේක කරන්න හිටියේ මේ පේපර් එක හොඳ පේපර් එකක්. අපිට වෙලාව මදි. අනේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ළමයි hello දරුවනේ මේක පේනවද දෙවනි එක මං කිව්වනේ මම විනාඩි 5ක් වගේ පරක් වුණානේ අද. හරිද? ඒ නිසා මම තා විනාඩි 5ක් වැඩිපුර ගන්නවා. ඔයාලා ඉක්මනට මෙන්න මෙතෙන්ට එන එක දාන්න මේ ඔතන තියෙන්නේ මොකද්ද මේ? read the dialogue and fill in the blanks using the words in the box. ඔතන තියෙන්නේ පුතේ prepositions ටිකක්. හරිද? ඔන්න ඕක fill කරන්නකෝ prepositions ටික. ඕක බලන්න fill කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද ළමයි? okay.
හරිද ළමයි? ඕකේ. මේක මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා ටිකක් හොයලා බලලා හරිද? දැන් මේක ලියාගත්තනේ ආන්සර්ස් ටික. අපි ඊළඟ සතියේ මේක කතා කරනවා. හරිනේ? හරිද පුතේ? මේක මම දුන්නේ මොකද දැන් අපි ද කතා කරන්නේ දැන් අපි අද පාඩම ඉවරයි. හරිද? ඊළඟ සතියේ කතා කරන්න යන පාඩම මේක සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ ඊළඟ සතියේ අපි කතා කරන්න යන්නේ preposition. එතකොට මේ ඇක්ටිවිටි එක මම ඊළඟ සතියේ ප්‍රී එක්සර්සයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ පාඩමට ප්‍රවේශයක් විදියට කතා කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට කල් තියෙනවා මේක ගැන පොඩ්ඩක් හොයන්න. හරිද දරුවනේ? හැමෝටම ඊළඟ සතියේ මම essay topic එකක් දෙනවා. හරිද? රචනාවක්. Let's conserve environment. පුළුවන් විදිහට ලියන් එන්න. හරිද? පුළුවන් විදිහට ලියන් එන්න. අපි ලියුවට පස්සේ ඔයාලගේ ෆැක්ට් කතා කරමු. ඔන්න බලන්න essay topic එක. හරිද? essay topic. හරිද? You have to write it on next week. හරිද ළමයි? ඔන්න essay topic එකක් තියෙනවා. වචන අඩුම ගාන 200ක්. 150 200ක් අතර ලියන්න බලන්න. හරිද? introduction එක තියෙන්න ඕන, conclusion එක තියෙන්න ඕන, body part එක. දැන් මම ඊළඟ සතියේ මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ essay එකක් ගැන ලියන හැටි. ඔයාලා ලියන් එන්න ඕන. ඔයාලා එහෙම ලිව්වට පස්සේ ඊළඟ සතියේ අපි essay type ගැන කතා කරනවා, essay writing ගැන. මොකද අපිට දැන්ම කතා කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හරි. මම මොනවද essay එකට ලිව්වේ, මිස්කේ essay එකේ මොනවද? ඔයාලගේ වැරදි ඔයාලටම හඳුනගෙන ඔයාලගේ මේව හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න තමයි මම එහෙම කරන්නේ. මට ඉස්සෙල්ලා දෙන්න පුළුවන් මෙහෙමයි ලියන්නේ නෑ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා ලියන්න. දැන් sis ලියලා තියෙනවනේ. this is not your first time නෝනේ. හරි පුතේ. එහෙනම් තව කාට හරි වෙලා ක්ලාස් උත් ඇති. මම අදට තියෙනවා. මේක ලියාගත්ත නේද හැමෝම? finish? Finish me. ආ? Finish me. හරි. නමිත් රුවින් finished. Yes, teacher. හරි. එහෙනම් රචනාවක් ලියන් එන්න. මම අදට ක්ලාස් එක end කරන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? අචින්ත, නමිත්, රුවින් ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? යාළුවෝ කීප දෙනෙක් අද මිස් නේ? ඒගොල්ලෝ. ඊළඟ සතිය මිස් කරගන්න එපා හොඳේ. prepositions තුයි essay writing තුයි. එහෙනම් මම අද ක්ලාස් එක මේව කරන හැමෝටම good night පුතේ. Goodbye. Okay, good night. Have a good week. හෙට අලුතෙන් පටන් ගන්න week එක. Have a good week. Okay.